السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا دارالخلافہ لندن ہے. میریوٹ ہوٹل کے اندر اوورسیز کنونشن جو ہے آج بڑا تاریخ ساز اور فقید المثال جو ہے اوورسیز کنونشن انعقاد کیا گیا تھا. خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ اور او پی ایف جو ہے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر انتظام، جس کی میزبانی کے فرائض جو ہے سید قمر رضا جو کہ صدر ہیں او پی ایف کے، وہ سر انجام دے رہے تھے. یہاں پر خاص طور پر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم محمد شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب، وزیر خارجہ و ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اوورسیز منسٹر وفاقی جو وزیر تھے چودھری سالک حسین صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ اون چودھری صاحب اور دیگر جو ہے اہم شخصیات نے یہاں پر شرکت کی ہے. کثیر تعداد کے اندر تقریباً جو ہے کم و بیش 1000 فرد جو ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہاں پر موجود تھے، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے یہاں پر پاکستان کی جو ترقی ہے اور کس طرح پاکستان جو ہے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اس حوالے سے 10 مئی کے بعد جو ہے پاکستان کا مورال جو پوری دنیا کے اندر ورلڈ لیول پر جو اپ ہوا ہے، اس حوالے سے جو ہے پیغام دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سارا احوال جو ہے جو مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہے اس پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ کس طرح پاکستان جو ہے بین الاقوامی تعلقات جو ہے اس کو فروغ دے رہا ہے. سفارتی محاذ پر، معاشی محاذ پر اور جنگی محاذ پر جو ہے پاکستان کیسے قدم بہ قدم جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہاں پر اسپیشل ٹریبیوٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اوورسیز کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے. اور یہاں پر خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مارکہ حق کے بعد 10 مئی کے بعد جو پاکستان کا مورال اپ ہوا ہے اور پھر ابھی جو حالیہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ طے پایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ جو تعلقات کے اندر بہتری آئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے اوورسیز کو بھی جو ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو شرکا موجود ہیں، جو دیکھنے سننے والے موجود ہیں، ان کے احساسات و خیالات اور جذبات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ وہ عظیم پاکستان کے امبیسڈرز ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں. میں صدق کے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت سے جو رزق حلال کماتے ہیں، یہ جو سال گزرا ہے آپ نے پاکستان اپنی خون پسینے کی کمائی سے $38.5 ارب پاکستان آپ نے بھجوائے ہیں. آپ نے چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، ان کا مجھے فون آتا ہے. میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ہم پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے. آپ یقین کریں کہ سید عاصم منیر کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، یقین محکم تھا اور انتہائی اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے. اور خدا کے اوپر بھروسہ کر کے مجھے کہنے لگے وزیر اعظم اب مجھے آپ اجازت دیں کہ چونکہ دشمن نے دوبارہ یہ مکروہ حرکت کی ہے تو اب ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی پر یاد رکھیں گے. 10 مئی 2025 کی عظیم فتح اور جیت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. جب ہم پر بے جا الزام لگایا گیا تو میں نے کاکول میں یہ بیان دیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا اس واقعہ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، اور اس کے لیے میں نے اعلان کیا کہ ایک عالمی کمیٹی بنائی جائے، انٹرنیشنل کمیٹی ٹو انویسٹیگیٹ دس پہلگام انسیڈنٹ in a very fair, credible and transparent manner, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ
पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान, ब्रसल्स, अमेरिका की 2 स्टेट्स और स्पेन के ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन की शानदार कामयाबी के बाद आज बरतानिया में चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा साहब की मेज़बानी में तकरीबन 1000 से ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी हमारी सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमें और तमाम हल्का अहबाब था, उनकी बहुत बड़ी तादाद सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले जमा होकर इस बात के अहद की तजदीद की सब ने कि हम वाकई बुनियाद मरसूस सीसा पिलाई दीवार हैं और जो चीज़ जो अबरा के लश्कर के लिए अल्लाह रब्बे काबा ने 1400 साल पहले अबाबील की ड्यूटी लगाई थी, आज वो ड्यूटी हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान की लगी है। इस पे को पूरी कौम अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के जब प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद हुआ है और कमर रज़ा साहब ने जो इसका इनेकाद किया है, मैं समझती हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और अभी कुछ अरसे से जो माशाल्लाह जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इतने ज़्यादा उभर के, मतलब अंदर दिलों में तो बात रहती है, लेकिन जिस तरह से उभर के सामने आए हैं और जिनकी बात सुनी जा रही है, कमर रज़ा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज का ये अजीम शान कन्वेंशन, जिसे ओवरसीज़ कन्वेंशन से नाम से ताबीर किया गया है और इसकी मेज़बानी सैयद कमर रज़ा साहब ने की है, और इसमें वज़ीर आज़म का जो ख़िताब था वो इंतहाई वलवला अंगेज़, जुर्रत अंगेज़ ख़िताब था और उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को ख़राज तहसीन पेश किया। हम भी जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अफ़वाज पाकिस्तान को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। आज मियाँ नवाज़ शरीफ का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, बहुत कामयाब हुआ है और काबिल सताइश है, और लोगों का उनकी तकरीर के दौरान जो जोश और वलवला देखने में आया है, इससे साबित होता है कि अभी भी हमारे UK के लोगों के दिल अपने पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और अपने वतन अज़ीज़ की मोहब्बत की ये निशानदेही थी कि लोगों का जोश और जज्बा देखने वाला था। और इसके साथ मैं अपनी पाक फ़ौज को भी ख़राज तहसीन पेश करती हूँ। मैसेज सुने जो प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनके ज़ुबानी हमने सुना है कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, और सबसे खुशी की जो बात है ना, इंटरनेशनली जितने मुआहदे ये साइन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं, हैं जी। और दूसरा जो हमारा मई में जो हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फ़तह बताया और लोगों को भी एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक सोया मुल्क नहीं है, जागा मुल्क है। और मेरे ख्याल में जो भी हुकूमत आए, जो ये प्रेजेंट हुकूमत है, ये भी नौजवानों को जगा रही है और इनके जो मैसेजेस हमें मिले हैं, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और हमारा यही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती जाए और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और तरक्की करता रहेगा। बहुत अच्छा कदम है, स्पेशली जो यहाँ पे पाकिस्तानी हम लोग रहते हैं ओवरसीज़, ऐसे फंक्शंस में हमें फिर एहसास होता है कि हमारी जड़ें जो हैं वो हमारे मुल्क के साथ मजबूत हैं और हम बाइज़्ज़त तरीके से कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज़ फाउंडेशन को कि उन्होंने ये जो इवेंट किया है, कमाल का इवेंट किया। इतना बड़ा इवेंट मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में लंदन के अंदर इवेंट नहीं हुआ, तो जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब थे और पूरी उनकी काबीना के जो सरकर्दा लोग थे, जिनमें नायब वज़ीर आज़म था, जिसके अंदर हमारे वज़ीर दफ़ा थे, और सारों को जो एक ही बात थी कि हम सब एक हैं। जो कन्वेंशन का जो ख़िताब किया गया है सैयद रज़ा कमर साहब जो है उनकी कावज से हुआ है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत मुस्बत आज तकरीर की है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश की है कि वो भी पाकिस्तान को याद रखें। अफ़वाज पाकिस्तान और बिलखुसूस हमारे जो वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ ने जो स्पीच की ओवरसीज़ के लिए, वहाँ पर मैं उसको दिल के तागरीन से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इस पर उम्मीद हूँ कि आइंदा भी आने वाला वक्त पाकिस्तान कामयाबियों के साथ उनके कदम झूमेगा। बहुत अच्छी लगा सबको देखकर, सब लोगों ने बड़े जोश खरोश से इसमें हिस्सा लिया। माशाल्लाह सब इंतज़ामात बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह और तरक्कियाँ अता करे और इसी तरह हमें बार बार ये इवेंट अटेंड करने का मौका दें।